يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف بالمصطفى الرسول وشاكي بالمعية يا واهب العطايا اغفر لنا خطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وشاكي بالأمين فأتي في الأمان طالت الأمان دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala min jami'i awliyaillah wa asfiyaillah, khususan li ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah Zahra wa ibn Hasan wa Husain wa dzurriyyatil jami' wa usulihim wa furu'ihim anna Allah taghashshahum bir-rahmah wal maghfirah wa yu'id alaina min barakati wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yuhmina bihimayatihim bid-din wa dunya al-akhirah wa anna Allah al-karim yuqil alaina al-iman wal yaqin wa ridha wa taslim wa anna Allah yamun alaina bil-'afiyati kamilah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wal 'amri ba'da wa rusulih وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وغنى عن الناس ولبنية صالحة وإلى عرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شمله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنين يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فاز بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودفعت عنه الأغنى ودفعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بالتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بأسرار أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اعل درجاتها بالجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفعاتها وخصوصيتها وكراماتها وعمومها واحمينا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة. وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والآفات والمعاهد والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاهها الوضوح والمنى والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير في سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة. والقائل لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها. وعلى آله وصحابة المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم
Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Muhammad yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Alhamdulillah, di sore ini menjelang puasa yang ke-10 daripada bulan Ramadan, tepatnya nanti malam adalah haul Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Tadi Nabi kan sudah bersabda, Nabi, sungguh aku sungguh aku diberi cinta oleh Allah kepada Khadijah, maka aku mencintai kepada orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan di hati kita ada menaruh cinta dengan istri-istri Rasulullah, khususnya Siti Khadijah. Kalau kita dicintai oleh Rasulullah, ada harapan kita bersama Rasulullah di dalam surganya nanti. Tapi kalau kita tidak mencintai dengan zuriatnya Rasulullah, khususnya Siti Khadijah, istri Rasulullah, maka kita dilakukan nanti lawan siapa kita di surga. Jadi salah satu jalan untuk menuju cintanya Rasulullah, kita adalah mencintai bini Rasulullah atau istri Rasulullah, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Dan apa fadilah daripada orang yang mencintai Khadijah? Sudah dikisahkan dari guru-guru yang terdahulu, dari Imam Maliki, dari Abu Ya, Guru Syukri Unus, almarhum Tabura, dari Gubernur Munawar. Mereka itu sudah beberapa puluh tahun mengamalkan atau merutinkan membaca manaqib Siti Khadijah, yaitu ketika haulnya pada 11 bulan Ramadan. Kelebihannya adalah orang yang mengamalkan atau merutinkan, istiqamahkan membaca manaqib Siti Khadijah, yakni pada hidup 11 Ramadan, maka Allah beri kekayaan nang nyaman. Kaya itu apa garang kaya? Apakah kaya harta? Bisa jadi. Apakah kaya hati? Bisa jadi. Artinya kaya atau sugih yang membawa berkah untuk umatnya Rasulullah. Kita ini sugih tapi membawa berkah untuk umat Rasulullah. Ada yang sugih tapi kadang membawa berkah untuk Rasulullah. Artinya kesugihannya tidak untuk membantu agama Allah, membantu agama Rasulullah. Sugih juga. Nah, kita ini mudahan sugih, artinya banyak duit, banyak harta, bermanfaat untuk umatnya Rasulullah, untuk agamanya Allah. Itu yang diharapkan Rasulullah. Bayangkan Siti Khadijah itu adalah orang yang terkaya di Mekah, tapi sampai habis hartanya digunakan untuk dakwah Islam, untuk perjuangan Rasulullah. Sampai-sampai Sidin meninggal, waktu meninggal apa akhir hayat, baju Sidin sebuting, dia lagi tertinggal. Berapa tambalannya? Baju ini bertambah, mungkin salah 43, harusnya tambah baju Sidin Khadijah. Mungkin salah mereka 23 tambalan baju.
habis harta Siti digunakan untuk dakwahnya Rasulullah. Mungkin tahu ini pakai baju bertambal ada harapan. Jangankan bertambah lagi sedikit, ada pun lagi makanya sudah masuk dalam daftar akhir. Ini daftar akhir baju gitu yang mau lama. Ada juga nang aneh. Salah orang tuh ada rapi tapi ditambahin. Nah itu aneh juga. Nah aneh lah. Salah tuh ada simpel besar salah tapi ditambahin. Dirapin bahasa tuh aneh tambahin. Nah ada Siti Khadijah baju sidin bertambal untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah. Makanya itu Siti Khadijah adalah mulai dahulu sampai sekarang tidak ada yang menyamai keistimewaan Siti Khadijah, kemuliaan Siti Khadijah di sisi Rasulullah. Ya semalam Jabir Husain jujur si Siti Aisyah itu kan bini Nabi kedua kan. Siti Khadijah maksudnya. Nah, ini Siti Khadijah jadi dikuya-kuya, disambat-sambat, digoyahkan. Kalau memang dihinggain ada sambat lah. Nah, itu Rasulullah langsung marah apa itu dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah. Jadi keutamaan Siti Khadijah ini dari dulu sampai sekarang tuh belum ada penggantinya. Dan beruntunglah orang yang mencintai Siti Khadijah. Jadi mudah-mudahan kita nongkrong di sini, nang buka bersama anak-anak didik dari MI dan MTS. Nah, mudah-mudahan dibukakan hati oleh Allah untuk cinta dengan Siti Khadijah, dengan istrinya Rasulullah. Kalau kita diberi cinta oleh Allah, mudah-mudahan kita selamat dunia. Karena orang yang sukses, orang yang sukses itu kayak apa drama proses? Apakah banyak isi duit? Apakah banyak isi harta? Apakah banyak isi sawit? Apakah banyak isi titel? Dari SD, SMP, SMA, SHG, doktorandos, insinyur, apakah itu yang sukses? Ujar guru yang sukses adalah orang yang ketika sakaratul maut husnul khotimah. Itulah orang yang sukses. Hendak mati itu kalau mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah orang yang sukses. Kalau masih sufi apa sih belum sukses lagi. Nah kita yang utamakan tadi yang kita harapkan kepada Allah, memohon kepada Allah mudahan husnul khatimah. Makanya limbah sembahyang waktu ya Allah biar ya Allah biar ya Allah biar husnul khatimah. Itu adalah salah satu jalan memohon kepada Allah supaya kita ini husnul khatimah. Jangan kali dibaca di sembahyang 5 waktu ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, diingat pulsa kumpul 5 kali. Namun ada ada yakin bukan yang datang. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. 5 kali diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada itu bermula ini adalah manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal lagi kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya.
Dengan gembira diterimalah tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembalilah Baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambutlah oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Baginda Rasulullah Al-Amin serta keberhasilannya dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan Baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada Baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada Baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Rasulullah Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai Baginda Rasulullah Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin?" Jawab Baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Maka berkatalah Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, indah rupanya, dan kaya raya menginginkan diri engkau?" Maka dijawablah oleh Rasulullah, "Siapakah?" Berkatalah Nafisah, "Yaitu Khadijah." Maka dijawablah oleh Baginda Rasulullah, "Sungguh aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah Baginda Al-Amin dengan paman-pamannya, dan mereka pun semua setuju. Maka mendapat keberuntunganlah dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah disebabkan berkawin dengan Nabi Muhammad SAW Al-Amin khairul bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman Baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar kaum Quraisy." Kemudian daripada itu, anak-anak saudaraku ini yang bernama Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang akan dia yang bernama Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian itu sangatlah besar dan perkawinan itu sangatlah mulia. Kemudian berkatalah Waraqah bin Nawfal, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin kaum Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dan terhubung kekeluargaan dengan kalian semua itu." Allahumma ansurna bihadri ridwani 'alaiha wa 'amidna bi asrillati awda'na ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala jawjil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Ya Allah ya Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa haythu tasarrafa al-asma'u bi dhikri afdali wa bayani fadaiha wa nashhadu wa sunnatina wa nahdi ma dhalika bi du'a mutawajjihina ila Allah rabbil alamin qasidin mukhlisin qailin alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma kama mananta ala sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bi tamami tasdiq wal iman bi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kunna alaina bi dhalika ya qadiman ihsan wa kama tafaddalta alaiha bi ta'dhimi hurmati wa hifdhi ahdi
الله وعظنا قوله واسمنا بكاسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا بجميع البلاء والبلوى فتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح صدورنا بما شرحت به صدور الصالحين من عبادك ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك وسر ألسنتنا بما سددت به ألسنتنا الصالحين من عبادك واهدنا قلوبنا من حديث قلوب الصالحين من عبادك بأتي سيدتنا خديجة صاحبة القامة واستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sambil disorong lawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ma ta'ala wa bisaratan wa barakatan min al-afan hisab ilayka ya rabbi bihamdika wa fi anfusina wa bi jaddatina wa fi ayna sabadina min sayyi'ati al-akhlaqi wa jaddina wa ila salih a'malika wa qawmina bis-sirati al-mustaqim fa inna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad